आमे दुनिया रे समस्त ऋण सुझी पारिबा हेले बापा मांकर ऋण केबे सुझी पारिबा। बापा मांकर स्थान ए समाज रे गोटे स्वतंत्र स्थान। से माने राति राति अनिद्रा होई तांको पिला मानकु छोटरू बड़ करिथांती आ तांको भी केते जे स्वप्न देखिथांती ताहा कहिहेब नाही। किंतु परिशेष रे सेही बापा मांकर अवस्था केते जे शोचनीय ताहा आपण माने जानिछथि। तेणु आमे चलंत एक भिडियो देखिबा से बापा मांकर अवस्था विषय आमे जानिबा। अजा क्या गल बो अजा कौन लगे नटिया सकाळू एते जोर दौड़ दौड़ आसुछु। अजा जो दिन आस्ते से कही कामटा कहबी और तमे ए वर्ष मोड़ी माड़ी हिसो बहिच। हां बोड़ा तो भांगी जीव आ गोड़ हाथ को जोग कले भागी जाउनी जहाँ बेले बेले मन भागी जाउ मन एमती भागी जाउची मो कथा मु निजे जानी नटिया। अरे से कथा कौन पे दौड़ी दौड़ी आसिलु आगो कहबी से कथा। अजा जो कथा कहबी तो मन पूरा भांगी जीव आ जोग करबा ना। कौन टे कहबू जे मो मनटा भागी जीव मो मन तो आगुरु भागी भागी अछि आ कौन टे तू कहबू तोरे पुआ। अजा लो भलो कथा रे कहबी। हां हौ कौन भलो कथा टे कह। अजा लो काल राति रे राजू मामू संगे रे माई झगड़ा करी पळेछन। नारी बन बापरे अमानिया नईसुआ नारी मन अमानिया नईसुआ नारीर इच्छा असरंती मरुबाली नारी कामनार जो पुरुष थरे छंदी हो ना से सेठू केबे मुकुली पारिबो। शेषरे सेई पुरुष सेई नारी को पाखरे सबुदिन पई कृतदास होई पलटि जीवो। नातिया तोर तो कम बयस तू तो किसी बुझी पारिबुनु आउ अब तते कोन कहबी। अरे छाड़ से कथा छाड़ छाड़ जानिचु हमर पुराना गाँ को जाइथिली गाँ छकर बापांकर सांग केतन देखा हले निधि पिसा बुलेई राति दिना मौसा समस्त मुहरे से गोटे कथा आम बापा से गाँव भल मनीषटे थे का झील टंका बरु बाही पारनी का पुओ परीक्षा दे पारनी सबुथ बापा आगे था ये टंकाटे खर्च करना किंतु ये जो स्कूल कॉलेज मेडिकल आम बापा यदि न चाहिए सब किसी हो पार न जानिचु बापा तो सब कर पकई तुम बाकी सब उल्टे पकड़ कौन जु ये जोग चलती ना प्रवचन चलती मु तमरी चलती नाट घर जहाँ सब प्रोब्लेम हो सब तमरी सब तुम कर बापा तमरी सब नाट घर पर राजू औषध मिललानी बोली मो टेंशन हो जाऊँ पुआ से औषध फौषध कर खाली ना मो तुम आगे घर भी चल बसिक प्रवचन दौष दे घर को आस घर को आसला औषध खाइब कि घर को राजू अरे नातिया ता मई माइको तो गला गला मो ऊपर कहीं गर गर होला। अजा बे कोन हबो मामू तो रागी गले आ टिके आगुरु कहूलु जोग कले मोर हाड़ भागी जीव बोली एबे कौन भागी गला देखिलु तो। अजा एबे कोन हबो जहाँ हवा कथा हबो जहाँ जो करिया कथा से ऊपर वाला करबा हो तो आसी हेलानी छुर हेलानी तो हबो कौन से ऊपर वाला जहाँ कथा करिया कथा करबो कौन हो जा जीवा बापा टिके मते उठे देलु आपण तो भिडियोर किछि अंश देखिले कि देखंतु जे जड़े स्वामी बा जड़े पुओ ता स्त्री बोलर परिचालित होई केते जे तलकू जाई पारे बापा पे केते जे करि पारे एई त आपण देखुचंती। वर्तमान पुओ बापा को घर को डाकिछि आ घरे गले कथाबार्ता बोली कहिछि चलंतु देखिबा।
ବାରିପଟେ ଭଲ ଭାଷଣ ମରା ହଉଥିଲା, ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଖାସ ବାହାରି ପଡୁଛି। ତମ ଅଭିନୟ ଜାଣିଲା କି ବାପା? ଛାଡ ଛାଡ। ପୁଅ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ତୋର ଟାଇମ ହେଲାଣି କି? ହଁ ଅଫିସ ତ ମୁଁ ଯିବି, ହେଲେ ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେଇକି ଯିବି। କଣ କରିବୁ ପୁଅ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କଣ କରିଦେଲୁ? କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା? ମୁଁ କଣ ଅସୁବିଧା କରିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଦେଲୁ? ଅପେକ୍ଷା କର, କଣ ହଉଛି ଦେଖିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଓ ସକାଳଟାରୁ ବୋଧେ ଅଧିକା ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ଯୋଗାସନ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଥେଇକି ପେଟଟା କଣ ହେଇକି ଖାସ ହେଲା ଭଳିଆ କଫ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ନହେଲେ ଠିକ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପାରିବି ନହେଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କଣ କରୁଛ ସେଠି, କଣ କରୁଛ? ବାପା ମୁଣ୍ଡଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପାରିବି। ସେଟା କଣ ଶୋଇବା ଜାଗା? ସେଠି ଶୋଇବ, ତମ ପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ପକେଇଛି। ଉଠ ସେଠି, ଉଠ ବା କହିଲି। ଏଇ କାମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରେସ୍ଟ ମତେ ଛାଡି କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲରେ କରିବ କାନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ଲୁହ ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା, ଜୀବନ ଯିବା ଏଠି ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ତମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ବସଛ, ତମର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଣ କରିବି ବୋଲି କହିଦେଲୁ। ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରିବା କଥା କହ। ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରୁଛି, ବାହାରିକି ଆସି ଯିବା। ବାପା ଆସ ଏଥର ଯିବା। ସେଇ ଗାଁ ଆମର ଟିଉସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଯିବା? ସେଇଟା ବା ଆଜିଠୁ ତମର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଆସ, ଆଉ ଡେରି କରେନି, ଆସ। ପୁଅ ଏଠି ସାପ ବେଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଠି ତମେ ଠିକ ରହିବ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଏଇ ଏସି ଶେଷରେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରଖିଦେଲ। ହେଲେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜୁର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ ଠାକୁର, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା, ବୁଢା ସମୟ ରଖେଇ ଦେଉନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଶ୍ମାକୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇବି, ରେଶ୍ମା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରେଶ୍ମା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଧକ୍କିଆ ମାରିକି ଟ୍ୟୁସନ କରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ହଁ ଏବେ କଣ କହୁଛ, ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବ, ଯିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ତମକୁ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଗାଁ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ବି ତ ତମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ଆସିବ, ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ସେ ଟିଉସନ ଘରେ ରହିଲେ ମୋତେ ବି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଠ ନଚେତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି, ବୁଝିଲ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବି କରିଦେଉଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲା ପରେ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି, ତମେ ଆସିଯିବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ରହୁଛି। ରାଜୁ ପୁଆ ଗଲୁ ରେ ପୁଅ।
ରାଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ଧାନ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି କାହିଁ ଚିଲଉଛ? ଔଷଧ ଖାଇବୁ ରେ, ରାତି ସାରା କିଛି ଖାଇନି। ତୁ ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ କେମିତି ଖାଇବୁ? ପେଟ କୁଆଡ଼େ ମାରିବ। କଣ ଆଣିଛୁ ଖାଇବାକୁ? ଏଇଟା ଧର। ଏଇଟା ଖାଲି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ରାଜୁର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଠାକୁର। ମୋ ରାଜୁର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ମାଠୁଆ ବାବା କଥା କହୁନଥିଲି, ସେ ହଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତମେ ଯଦି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ନେଇକି କାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଓ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ହଉ ତମ କଥା ରହୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଠରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମକୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଓକେ ତ? ଖୁସି ତ ହେବେ? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧି ଆସିଲ, ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ, ଉଠ ଜଲ୍ଦି, ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଭାଗ୍ୟ ମୋର କେଡ଼େ ଛୋଟରେ କାଳିଆ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ ରେ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ। ଭାଗ୍ୟ ମୋର କେଡ଼େ ଛୋଟରେ କାଳିଆ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ ରେ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ। ତୋ ସୁଖ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂରତା ମାପିଲେ, ତୋ ସୁଖ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂରତା ମାପିଲେ, ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯେତେ ରେ, ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯେତେ। ଭାଗ୍ୟ ମୋର କେଡ଼େ ଛୋଟରେ କାଳିଆ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ ରେ, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କେତେ। ବାରେ ଦୁନିଆ, এই ସମାଜରେ ପୁଅମାନେ, ବାପାମାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯେ କିଏ ସିନା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାପାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିବାର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବାହାନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜେ ଦିନେ ବାପାର ହାତରେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ବୁଝି ଦେଉଥିଲା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବାପା ମା ତାର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ବାପାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବଳରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ। ରାଧୁ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଆରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ବାବା, ଏଇ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ସବୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତ? ବାବା ଇଏ ହଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଆସନ୍ତୁ ମଉସା। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ସବୁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବାବା। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସତରେ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଟିକେ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ ଖରା ଦିନ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି କୁଆଡେ ଯିବେ ମତେ ଡାକିବେ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା। ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେନି ଏକା। କୋଉ ଜାଗା ମାଡ ହଉଛି? ଏଥର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମଉସା? ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଓହୋ ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା, ଘରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, କେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ନବ? ହଁ ବିଶ୍ରାମ ତ ନେବି। ରାଜୁ ଆସିଲା କି 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ରାଜୁ ଆସିଲାନି। ନ ଆସୁ, ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପା, ତୋର ବି ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି? ନା ମଉସା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନାଥ। ଆରେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅନାଥ କେରେ? ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୋର ଖାସ ହେଲା କି? ଏମିତି ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ, ଏଥର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। କୁହନି ମଉସା, ଅନାଥ ଛୁଆଟା ବାପା ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ପୁଅରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ସେ ଚିଠି ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଚିଠି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଆସେ, ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ତାରି ହାତରେ ଧରେଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା, ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆସ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ରାତି ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସତରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ବାବୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରେ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। କୁଆ ଗଲୁ ରେ? ସହଜରା ଟିକେ ଆଣିଲୁ। ଆଜି କ'ଣ ଜୋରେ ଖାସ ହେଲାଣି କି ସକାଳୁ? ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ମୋ ପୁଅକୁ ଖବର ଦଉଛି ତ। ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ପୁଅ? ହେଲା ମଉସା, କ'ଣ ହେଲା? ମଉସା, ମଉସା, କ'ଣ ହେଲା ମଉସା? ବାବା ଆସନ୍ତୁ, ମଉସାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା?
ସବୁ ସରିଗଲା। ବାବା ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲି। ବାବା ବାବା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ତୋ ବାବୁର ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ପରା, ଫୋନ୍ କରିକି ଡକା। ତ ଆସିଲେ ଭଲ କଥା, ଆମ କାମ ଆମେ ସାରିଦେବା। ହଉ ତୁମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି। ସରିଗଲା ନା? ସେ ପୁଅ ବାପର ମୁହଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲା। ଫେରେ ଆଜି ଫୋନରେ କଣ ତା ପୁଅ ଆସିବ? ଲୁହ ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା, ଜୀବନ ଯିବା ଏଠି ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ଫୋନ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠଉନି। କେମିତିକା ପୁଅ କେଜାଣି ସେ? ବାପାଟା ମଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ସେ ପୁଅର ଏଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆସୁ କେବେ ଆସୁଛି? ଆସିଲେ ସିନା ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବ କି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ନିଅ, ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜାଣିପାରିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ରାଜୁ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରହିବୁ। ହଁ, ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ବୋଉ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁ। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାକୁ, ସାଥିରେ କିଛି ଖେଳନା, ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁ। କାରଣ ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲୁ। ଚକୋଲେଟ୍ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ରେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପଣତ କାନିରେ ରକ୍ତ ଆଉ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା ବେଳେ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ତୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମାତୃତ୍ୱ ବିଳପି ଉଠିଲା। ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ପୁଅ କରି ରଖିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି, ନେଇ ଆସିଲି। ନା କେବେ ଭାବିବାକୁ ଦେଲି ଯେ ତୁ କିଏ, ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ସେବା କରୁଥିଲୁ। ତୁ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେଲୁ। ବାପାରେ, ମୁଁ ମୋ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ନାଁରେ ଉଇଲି କରିଦେଇଛି। କେବେ ବି ତୁ ଭାବିବୁନି ତୁ ଅନାଥ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଛି। ରହୁଛି ଇତି। ଏଇ ଦେଖ ତମ ବାପା। ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୁଁ କହୁଛି
हे सभ्य समाज तुम्हें निजको निजे प्रश्न कर एवं चिंता कर वास्तवता को लक्ष्य कर जो बापा माँ पिलाटी दिन छोटू बड़ करी आमको एते बड़ कले आमको एते बड़ जगार ठिया कले आमको उच्च शिक्षित कले आमको ए सभ्य दरबार रे सभ्यता कौन शिखाइले हेले आमे ता प्रतिबदल देले कौन तेणु एबेठू समस्ते सुधरी जाओ एवं निजे निजको प्रश्न कर एवं बुझ जे प्रकृति बापा मांकर मूल्य जे केते उपरे।